بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہندوستان جا کر اپنے متعلقین کے ساتھ رہنا، صحبت میں رہنا، انشاءاللہ جتنا حالت میں بہت متعلقین کے اوپر صحبت میں جو باتیں متاثر ان لوگوں ہم سب کے اوپر ہوا، انشاءاللہ مولانا عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم کچھ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد۔ حضرات، ہندوستان کے سفر کے متعلق حضرت شیخ کا مجھ ناچیز کو حکم ہوا کہ میں وہاں کے کچھ تاثرات بیان کروں۔ حالانکہ حضرت شیخ کے سامنے لب کشائی کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جب بڑوں کا حکم ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ راز ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے بزرگوں کی صحبت اور بزرگوں کی توجہ سے جو حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت والا کی تشریف آوری ہندوستان ہم سب کے لیے ایک باعث رحمت ہے۔ ایک عجیب منظر تھا حضرت والا کے ساتھ پورے سفر میں مسلسل میرے والد محترم مولانا انور احمد صاحب حضرت کے ہم سفر رہے۔ مجھ ناچیز کو بہت تھوڑا سا وقت ملا حضرت کی خدمت کرنے کا، جو الحمدللہ میں نے بھی حضرت کی خدمت کا جو موقع ملا اس میں کچھ حضرات کو جوڑنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کا فضل یہ رہا کہ کئی جگہوں پر حضرت تشریف لے گئے اور وہاں کے عوام نے حضرت سے فیض حاصل کیا۔ الحمدللہ مساجد میں حضرت کا بیان ہوا اور حضرت سے لوگوں نے بیعت فرمائی۔ حضرت کی نورانیت اور حضرت کا فیض وہاں کے لوگوں نے محسوس کیا۔ حضرت آپ نے سنا ہوگا حضرت شیخ سے بار بار حضرت اپنے بیان میں فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ مجھ سے کچھ حضرات معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جب میں بتاتا ہوں ذکر و اذکار کے بارے میں تو اپنے بتانے کے بعد میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ چاشیدن ہے، گفتن نہیں۔ اس کا مزہ جب تک آپ چکھیں گے نہیں خود بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی نورانیت ہے جو اللہ کا خاص نور ہے، جو صحبت سے حاصل ہوتا ہے، شیخ کی توجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کو بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔
جب ہم اس کا مزہ خود چکھیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر دوسروں کو بھی بتائیں گے. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ چاشیدن ہے، گفتن نہیں ہے. تو الحمدللہ کئی حضرات نے حضرت سے وہاں بیعت فرمائی. جب میں یہاں آ رہا تھا تو ان کا ایک عجیب منظر تھا. تو ایک صاحب مجھ سے حضرت عشاء کے بعد ملنے کے لیے آئے، جب میں صبح کو جانے والا تھا. احمد بھائی، احمد حسن، جن کے والد صاحب آپ سے بیعت ہوئے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میری خواہش رہ گئی کہ میں بھی ساتھ میں بیعت ہونا چاہتا تھا. اور یہاں تک وہ کہ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں 1 مہینے سے زیادہ وہاں رہوں گا، آپ 1 ہفتے کے لیے تشریف لائیں. تو ہو سکتا ہے اللہ نے اگر قبول فرمایا تو وہ ضرور آئیں گے، اور آپ حضرات انشاءاللہ دیکھیں گے. کئی حضرات پیاسے رہ گئے. میں تو یہی کہوں گا کہ کنویں کے پاس ہونے کے باوجود آدمی پیاسا رہ جائے تو یہ محرومیت ہے. ہم انسان ہیں، اور جب تک ہم اپنے بارے میں یا اپنے بڑوں کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا. فرشتے نہیں ہیں سر، یہ تو اللہ تعالیٰ بزرگوں کے دلوں میں کچھ حال احوال ڈالتے ہیں اور پتہ ہمارے بتانے سے چلتا ہے. تو ہم جب بھی جن ساتھیوں سے ملیں، دوستوں سے ملیں، علماء سے ملیں، تو اپنے شیخ کا ذکر ضرور کریں. میں الحمدللہ جس دن سے آیا ہوں، جہاں جاتا ہوں، جس سے ملتا ہوں، تو حضرت شیخ کے بارے میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں. اگر وہ کہتے ہیں جانتے ہیں اور نہیں جانتے تو پھر میں ان کو جناتا ہوں، پھر میں ان کو بتاتا ہوں. تو یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت شیخ کے بارے میں جب تک ہم نہیں بتائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا. بہت سی کرامات حضرت کے سفر میں پیش آئیں. آپ حضرات تک اس کا علم ہوا ہوگا، مجھے یقین ہے، کیونکہ زبان کا بھی مسئلہ ہے. شاید آپ پوری طریقے سے اردو میں نہیں سمجھ پائیں. تو مجھے شاید بتا رہے تھے مولانا اجمل صاحب نے وہ بیان آپ کے سامنے کیا ہوگا. تو میں ان سب چیزوں کو بتانے سے بھی قاصر ہوں. میں حضرت سے یہاں ملاقات کے لیے آیا ہوں، حضرت کو سننے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت کے سامنے زیادہ لفظ کشائی کرنا میں نہیں چاہتا. انشاءاللہ پھر کسی موقع سے جب حضرت کا حکم ہوگا پھر حاضر ہوگا اور آپ حضرات کے بیچ میں اپنی بات ضرور رکھوں گا. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نظام بنائے کہ حضرت ہر 6 مہینے کے بعد، کم سے کم 1 سال نہیں کہہ رہا، کم سے کم ہر 6 مہینے کے بعد حضرت تشریف لائیں. اور یہ ہمارے لیے بہت باعث رحمت ہو. میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ حضرت ضرور قبول فرمائیں. الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah, chers invités d'abord, chers amis, chers ahbab, proches de nos bien-aimés chers Abdullah Sissoudi, Ramadan, Moula Alia. C'est pour Dua Barakat et l'autre de nos bien-aimés chers qui nous présente un essai de traduction et de ce qui nous chers sont proches. C'est pour M. Ahbab Maulana Abdul Majid, fils de Ibn Maulana Anwar Sahab, Mirti Damal Barakat Moula Alia, qui s'est présenté ici. Et Maulana Abdul Majid Sahab, c'est le fils de Maulana Anwar Sahab, le ami bien proche, élève et khalifa de nos bien-aimés chefs, qui fait dans khidmat de confidence, la confidence de l'amour, de Muhabbat, qui Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie dans plusieurs places de le monde, surtout vers le centre de ce l'amour, de ce nom, Madina Munawwara, Makam Karama et aussi en Inde, dans Delhi. Maulana Abdul Majid Sahab, il fait une introduction au
au début de ce passage, il faut dire que pour les causes de présence de nos chefs de la société dans notre événement Alia, n'est pas approprié pour lui, mais seulement c'est pour Barakat Hukum, l'autre de nos chefs, qui est proposé. Et il est mentionné que quand un bouzouk, un chef, un arif, il fait de Hukum et un secret là. Et c'est un secret là qui peut être. Et aussi, il est mentionné qu'il y a l'occasion de faire khidmat de nos chefs en Inde, mais il faut aussi faire beaucoup de khidmat d'après ce qui est dit l'India. Mais ce papa, on en a un sahab, il était comme sahab de nos chefs. Depuis nous arriver dans Delhi jusqu'à retour de nos chefs, on en a un sahab, qui se reste avec nos chefs, leur khidmat et dans l'environnement de l'amour qui s'est dégagé entre eux. Et ça nous peut le témoin, qui est citoyen, c'est trop ça. Je pense qu'il est dégagé entre le chef et Maulana Abdul Sahab, extraordinaire, Maulana Abdul Majid Sahab, aussi l'India, dans un jour qu'il est à l'occasion qu'elle s'est faite le chef, surtout 3 derniers jours. Il fait un essai, un effort pour les faire en soi fait, faire un proche, connecté avec le chef, un ta'alluq et une connexion avec le chef. Et il dit qu'il Hazrat le chef, il fait bayan dans plusieurs places, comme le site dans Delhi, et aussi il y a plusieurs approches qu'on a sorti, il prend bayan avec le chef, bayan avec le chef. Et aussi, il dit que le chef se maintient Nourani, se maintient émanation lumineuse, illumination d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te illumine sur les terres. Et ça, alhamdulillah, un assoiffé qui a mahsous, je fais ressenti sa fête Nourani spécialement. Et il est mentionné qu'il pense que le chef est allé, il fait un ayat Coran, que le chef fait bayan. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Cette traduction que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire et que lui vit avec eux. Il y a pour quelle situation peut être. Et Maulana Abdul Majid Sahab India, un bayan que le chef fait en explication de sa ayat Coran là, c'est un bayan shahida et c'est pas un bayan bouddhiste. En deux mots, c'est qu'il nous comprend. Quand le chef fait sa bayana, c'est un bayan de sa propre expérience et goût de sa ayat Coran. C'est pas un bayan sur seulement sa livrette ou bien une parole pour expliquer sa ayat Coran. Il faudrait une personne avec une expérience, avec une goût, avec une vie sa ayat Coran pour être capable de faire sa bayana. C'est une correction de l'approche qu'il a. Et aussi, il est mentionné parmi les Ahbab qui ont bien profité avec le chef. Et lui-même, il a partagé une expérience. Il dit, on était là pour voyager pour venir à Maurice. Il a un proche qui nous a mis une salam pour se sentir, on a pour m'arrêter pour venir à Maurice pour ce chef. Et parmi les Ahbab qui étaient là, c'est un proche qui s'appelle Ahmad Hassan Sahab. Et ce papa, qui prend bait avec le chef. Mais il n'est pas tiré qui prend bait. Mais quand il dit jeune Maulana Abdul Majid Sahab, il fait voyager dans la nuit, il fait jamais le matin. Quand il trouve Maulana Abdul Majid Sahab devient un mauvais, il fait pleurer. Là-bas, il fait pleurer. Il dit qu'il me tient un désir pour prendre bait ensemble avec mon papa, mais pour pas une question. Mais là, Maulana Abdul Majid Sahab me dit, quand est-ce qu'on se montre à point de mort, une semaine, Inch'Allah, c'est là, fait Kaboul. Inch'Allah, nous pouvons. Et ça, on en a Abdul Majid Sahab fait mon phénomène, c'est que comment beaucoup d'ahbab dans la santé, la personne de recherche Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une respiration, c'est une cette soif, cette assoiffée, cette atteinte quand vous allez faire, quand vous cherchez. Et en même temps, les films donnent nous un conseil. Il dit, imaginez-nous à faire, nous qui nous faisons prêts avec foi, avec oui. Et malgré qu'il nous reste prêt avec sa pluie-là, si nous reste assoiffés, mais ça c'est un signe, ça vous pardon, si nous reste sans profiter avec
s'appuie-là, sans beau, ben, breuvage, ben, de l'eau et l'exil de s'appuie-là, on besoin de mahroum, on besoin d'être privé. Et tandis qu'il y en a beaucoup qui, de loin, se bien loin de cet instant, se pourrit de s'appuie-là, ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala, de faire un voyage depuis la même position. Et Maulana Abdul Malik Majid Sahab, il aussi fait une demande, un droit qui pas chaque an, mais pas une fois par an, mais chaque 6 mois, et Allah subhanahu wa ta'ala peut passer pour que nos habitats viennent dans la haine, dans les lits, afin qu'il va soit fait profiter avec nos habitats, mon cher. Et aussi, il faut dire que dans sa voyage, au moins, montre-nous, dans le prochain témoin, beaucoup de karamat qui fait manifester à travers le cher. Et lui aussi, il dit que Moulana Ajmal Sahab, Damal Barakatuhum, semaine dernière, il fait une présence, il fait une portage, il fait un karamat qui est vraiment grand. Il les fait l'eau, mais c'est qu'il aussi, il fait une dignité. Pour adab, les banques consignes que j'ai, il fait une diade, qui se l'intention qu'on veut faire un cas ici, Moulana Abdul Majid Sahab, c'est pour vite écouter la c'est pas pour une côté. Et c'est pour ça, les termes de bayan, et en même temps, il fait partage beaucoup d'expérience, il donne beaucoup de conseils dans ce projet. Je demande avec Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah accepte sa présence, protéger, ce partage surtout dans la nation. Allah subhanahu wa ta'ala que nous aussi profiter avec lui qu'il a devant nous. Et il fait une, alhamdulillah, il fait une témoigne de l'heure de soleil. Et ça va nous aider dans nos voitures, évidemment. On en a un peu magique. Et les films répétés, alhamdulillah, il a amené un devoir pour chacun d'entre nous qui fait une vie panorama. Nous qui faisons, Allah, il montre nous, Allah, il fait nous vivre une expérience et profiter avec nous, cher. Mais bonne personne qui part, pourquoi gagner ça l'occasion? Je te rechercher, je te assurer. Mais il y a un devoir pour chacun d'entre nous, pour qu'il nous introduise, nous, cher. Nous montrer eux, ni'ma qui nous fait bénéficier, nous partager avec nos chers. Les derniers chiffres depuis les démorus, tout le monde qui est comme ça, c'est une cause chère, alhamdulillah. Les derniers qui nous côté, et c'est celui qui connaît, alhamdulillah, c'est vraiment cher, vraiment cher, et celui qui ne pas connaît, il fait une chose comme cher. C'est quand même, on fait hâte de nous qu'il y ait une obligation de chacun d'entre nous, pour nous faire assurer, pour mettre comme un marlot, comme nous chefs, et ça c'est comme tel qu'elle a nous chefs, et en même temps nous profiter et tout le monde profiter. Je vais essayer de traduction, c'est comment on a fait ça. Chef, et dans ce secret, mon chef, le chef dit, moi qui me l'ai peut-être, ça ne peut pas varier, pas connaître, mais mon barakat sur votre chef, mon barakat, un autre qui te dégage, c'est diffusé dans les cas de nos chefs, Inch'Allah, Allah de nous profiter. J'espère que mon parole a fait que nous-mêmes nous profitons en premier, nous goûter. C'est que nos chefs peuvent goûter dans ce cas, nous fidèles, et Inch'Allah, nous allons pas vous suivre. Alhamdulillah, alhamdulillah. On fait, avant de nous bénéficier, nous assistons avec mon Abdul Majid Sahab, une belle occasion, j'allais, nous partager un moment avec lui. Mais, alhamdulillah, nous assistons. J'ai mentionné, c'est une partie jeune chère qui n'est pas mutuelle. Donc, il y a une mutuelle. Côte mutuelle. Avant nous jeune chère, comment nous étions? Et maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut nous offrir cette masse, comment nous l'avons fait transformer? Est-ce qu'il continue de nous faire première c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Évidemment, on a demandé de faire peut-être tout le temps qu'il y a quand même un peu de chef pour venir pour faire Khanka. Et ce travail de Khanka, ça plaisir que notre chef est là, au partage
l'équilibre que les faire une création, une de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout ce travail-là, il y a faire beaucoup de il y a un khadim pour faire khidmat de chef et ça va faire. Et là-dedans, nous avons aussi un désir qui était tout. On en a pour l'islam qui était tout. Les invite ici de Khaja afin qu'il y fasse khidmat sans faire. Et là-dedans, nous-mêmes, nous faisons des leçons là-dedans. Nous faisons des leçons là-dedans qui nous dans la khidmat dans son chef, nous pas faire assez khidmat. Et pour ça, nous demandons et nous refaisons l'intention du désir qui est en là. Et nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous dans notre chef. Chaque moment, chaque instant, nous rédigeons tout mon projet qui nous est, toute l'intention qui nous est, vers khidmat de sa langue, unique, et pas autre. Et n'importe quel projet qui nous est, surtout en tant qu'ennemi, c'est une responsabilité pour nous, un engagement pour le chef, il dit, nous sentons être engagés maintenant. Engagés pour venir khadim dans la voie de l'amour d'Allah. Et pour venir khadim de sa l'enseignement. Tellement ça l'enseignement-là est précieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous trouver, il fait nous tout donner, témoigner, goûter, alhamdulillah, l'impact, l'effet de ça l'enseignement-là dans Medina Moula, dans Makkah Moula, devant un grand machaïk qui fait émerveiller dans l'Inde, plusieurs un grand arme de l'Inde, un grand machaïk, un grand ulama, Qari, Hafid, un Mufti, Cheikh al-Hadith, dans cette expérience témoin, ça l'enseignement-là sur pureté, avec à travers le chef et le chef, pour utiliser la source de ça l'enseignement-là. Et de Tikartan, quand ça peut dévoiler, quand ça peut venir dans sa forme-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala pour remplir cette lecture qui tient soifé de sa l'enseignement. Comment est-ce que tu vas faire ça événement, ça dévoile? Alhamdulillah. Et maintenant, nous, quand nous faisons l'engagement pour rendre dans celle-là, pour venir mourir, pour venir soifé, cheminant dans sa l'enseignement, pour nous être réformés par nos chefs. Pour nous chefs comme Mourchid, nous faisons notre islam. Là, il y a nos responsabilités, un devoir pour nous faire ittila, nos bonnes halat, nos bonnes l'état. Quand moi-même, personnellement, semaine dernière, je suis dans une situation, pas quoi, une situation présentée devant moi, je peux me dire moi-même, mon propre expérience, comme on peut exercer, parce que nous dit, dans quel état on va aller, quelle direction on va aller. Et exerce connaissance qui nous fait, Allah fait permettre nous goûter, apprendre, rien du tout. Exerce nous-mêmes, nous commençons à faire mon enfant, c'est quelqu'un de l'équipe, dans quelle direction on peut dire. Tout ce qui nous tient là, on peut essayer. L'enseignement cher aussi, comment tu as descendu de l'enseignement cher, comment c'est payé, pendant les mêmes. Donc, fini. Si maman, l'esprit qu'on peut exercer, c'est tout le monde peut aller dans cette direction. Mais seulement pas connaître, peut-être, non, pas pour qu'après faire le téléphone ça fait la suite. Pourtant, en même temps, nous tiennent l'idée d'être en fait un petit peu faible. Mais dans ça, l'état-là, qu'est-ce qu'on va chercher? Parce que dans une situation, nous ne pas connaître que nous parler. Allah, l'autre du Coran, c'était Fas'alou ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. On demande la gens de dhikr.
En d'autres mots, pour nous, un de nos chefs, ça doit être ou dans une situation qui on pas connaît qui peut faire, ou pas sûr, tension et présence, tension et présence, ignorance, tension et présence, illusion de connaissance, ou comment ça va, je vais connaître. Effectivement, un côté. C'est-à-dire, on fait connaître, on fait le point en haut, on demande là où est mon chef. Mon téléphone chef, par exemple, ma situation financière. Et dans un moment, en fait, mon père, remets-moi à mon chef. Vous demande nasihat. Et dans ce moment-là, alhamdulillah, Allah nous fait un fait pour barakat sur la tête, ittaqullah wa kunu ma'a sadiqin. Tiens ou là, mais, kunu ma'a sadiqin, venez avec le chef. Quand vous faites nasihat, sortez là-dedans. C'est une situation comme ça, mon père comme ça, ou bien comme ça. Comment modifier cette action-là, même si elle était là avec le chef, vous demande nasihat, on s'en tient tranquille, et mon sentiment libéré de moi-même. Alhamdulillah. Ça se donne que mon sentiment, soit une phase de protection, comment je vais protéger son âme. Alhamdulillah. C'est une tranquillité qu'on a produit pendant les 10 minutes. Ça se reste maintenant. Tant qu'il a un bon bout de temps, mon père, la bonne amant, c'est d'y aller influence. Donc, c'est qu'il y a la même de ce métier, c'est qu'il faut faire. Donc, on va dire que nous allons aller, comme ça. Et les charrettes, les besoins. Alhamdulillah. Comment nous donner les canets qui viennent tirer vers Alhamdulillah. C'est ça, tranquillité. Et pourtant, après, l'intelligence qui peut faire mal dans l'autre direction. Tu peux foncer dans l'autre direction. Mais comment chef intel des canets tourner, Alhamdulillah. Effectivement. Tranquillité. Et c'est après, qui a été là. C'est qu'il est arrivé. Après, il a donné le chef un compte rendu. Effectivement, comme un d'un peu nasihat hazrat, on a cité la faveur qui Allah fait nous goûter. Et ça va préjugé qui nous tient avec, qui nous allait, qui nous fait attention par les attentions, peut-être, etc., avec tout ce man, etc., tout ce man préjugé, nous c'est un pressentiment, nous c'est un, etc. Donc là, nous trouvons qui concerne ici, nous fait, et nous, en tant qu'amoureux, nous remettons à nos chers, et là, nous, alhamdulillah, nous avons l'occasion, dans demain ou après, demain, dans une ville de Sagrat, peut-être là, ça contient ça, on n'a pas une allée, comme ça, comme ça, comme ça, et alhamdulillah, c'est ça, une libération, c'est une libération. Il y a une faveur qui permet de faire khidmat au mal d'une façon qui ne peut même pas être capable d'imaginer. Et là, nous trouvons qu'il nous existe un pion. Mais si nous, si un d'après nous l'esprit, c'est finalement, ça l'occasion pour faire khidmat au mal, nous sommes un préjugé, mais nous trouvons rater. Et nous pas trouvons gagner une faveur. Et ça, pour moi-même, une leçon. Côté la force, souvent dans la situation où un petit peu d'indépendance, par exemple, c'est une chef, il faut le faire pour nous. Et là, une nasihat qui nous porte à jouer et tout. Là, il dit, peut-être un chef qui se rapporte de la société, il y a beaucoup de temps qu'il vient nous téléphoner. Les chefs, il y a plein de temps de personnes. Il y a plein de temps, il y a des gens rythmes qui sont pas. C'est un chef. Pour nous, pas exister là. Mais dans un ahbab, dans un proche, ils font béa avec un chef de renommée internationale. Alhamdulillah. Renommée mondiale. Par islamouriste, c'est là, voyager entre le monde. Alhamdulillah, ben kamil. Alhamdulillah. Senti, le chef aussi, il senti qu'il y a une connexion bien spéciale. Et ce chef là-bas, il est dans une situation de vie ou de mort. Dans une situation pour prendre une décision, il y a une répercussion grave de ce propre la vie, que ce soit professionnel, familial, surtout spirituel, pas connu. Pour les contacter ce chef, il envoie un message, c'est dans une fois pour 3 mois qu'il était un mois contacter ce chef pour demander un mois.
توجه غير الحمد لله شيء نتيجة mais seulement ça encore j'ai des situations comme ça pour ça qui me dit mais qui d'abord comment faire connexion l'approche la même elle a fait un système que visuel crowding ça va faire des paroles mises dans les oreilles que vous pouvez bien que chercher fait ce cher même mais seulement alhamdulillah avec que je cherche solution-là, il a, nasihat-là, il a à travers un réseau mondial, spirituel mondial. Mais seulement il a. Et quand il vient ici, il fait partout, il route voyager, il a allé, pas fait capable. Finalement, quand il vient ici, quand il allait, bien sûr. Ça, c'est un petit moment ici, nasihat solution. Et là, pour nous, tous qui ont engagé là-dedans, c'est, mais ça, c'est, nous fait, ça a été surtout dans un studio comme tout ça, là. Là, nous avons توجه خاص de nos chers proches. Et quand nous faisons ikhtilaf de nos hal, de l'état, là, nous avons maladie qui commence. Nous cherchons aussi pour les faire nos traitements, quand nous pouvons faire un certain diagnostic, mais si nous recevons, nous allons raconter une cachette de gens. Comment on peut faire en fait? Parce que nous recevons une expérience de symptômes comme ça. Là, spécialiste pour les autres symptômes, cause et effet. Et puis de nous traitements qui disent. Alhamdulillah, il y a même une fille qui est avec un proche, 49 jours. Une fille comme une bahana pour un confort, pour un nasihat. Mais quand une fille n'a plus ici, en chef de faire un test, il a dit certaines paroles, il trouve une maladie beaucoup plus grave dans le qui est venu passer. Et chef, qu'est-ce qu'on a voulu dire avec une précision extraordinaire. L'information qui est ni l'île de chef, ni moi-même de chef, chef, alhamdulillah, l'insoumis. Et quand ils sont aussi allés, voilà. Il est senti, il est accepté par alhamdulillah. Il a fait des efforts pour faire ittiba, mettant en exécution sa prescription qu'il y a là. Et là, nous aussi, c'est ça, comme ça. C'est ça. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Chers amis, honorables, invités d'Allah, alhamdulillah, donc j'ai quelques paroles sur un point. Si nous ici, c'est parce que nous tous vous pouvons envie sentir être aimé par Allah. Ça ne soit pas ni rester éternellement. À soit de se sentir être aimé encore et encore et encore et encore. Et plus Allah lui fait nous ressentir son muhabbat, plus nous apprendre à aimer. Parce que quand nous fait sentir être aimé par Allah, par ça, l'état de son amour, il fait nous ressentir, nous apprendre à connaître l'amour, par expérience.
qui où tu étais, malgré où Allah fait décider pour content. Fait où connaît qu'il est content. Fait où ressentir son muhabbat. Et quand on sentit muhabbat, la peine à deux tout côté ça, muhabbat, Allah son muhabbat. Il est là où pour capable d'aimer. Sans cet amour au fond de soi, de cet amour qui vient du roi, sans la naissance au fond de soi, sans la naissance au fond de soi, de cet amour qui vient du roi, aimer serait un corps sans vie, une parole sans esprit. Faudrait insan bigoud, muhabbat so, ihsas, mahsous. Comme ça, ressenti-là, l'événement-là, ça ressenti-là, il prend place. Il crée l'état dans l'insan. Il crée l'état dans l'insan. Et ça ressenti-là, il reste gravé dans la conscience, dans le cœur. Même pas une parole de ça, l'enseignement de l'amour, pas un récit enregistré, mais ressenti-là, il est gravé dans le cœur, dans la conscience. La lumière-là, il grave sa présence dans le cœur. Et qu'il fait? Il fait à où? Il fait sur la loi d'or. Il sait que vous écoutez là. Muhabbat sur ta casa, sur devant. Quand il est présent dans le cœur, il a envie d'une créature aussi comme ça. Quand il y a une occasion, une ouverture, subhanallah, une fatiha, ou créer une ouverture, ou essaye de faire une ouverture, ou envie de raconter ce que vous ressentez malgré votre parole, pas venir comme on dit, ou exprime ça la lumière là. Ou exprime ça la lumière là avec bonnes images qui Allah permet, avec bonnes paroles qui Allah permet. Aujourd'hui, Muhammad, il amène des camarades. Masha'Allah. Vous dites, vous savez, vous êtes là, mais qui Muhammad il met dans vos oreilles, vous êtes bénis. Subhanallah. C'est qu'il nous comprend la fin, il nous fait envie changer de la vie. Comme ça maintenant? Oui, non? Subhanallah. Nous envie changer de la vie. Ah. Mais alhamdulillah, je dis, quel sorti, quel était mahfil de ce livre. Alhamdulillah. Pas oublié tellement. Pas oublié. Ressenti là. Il peut accompagner nous, mais si nous, reste loin. Avec cette tarienne là. Côte vers ça divin. C'est qui nous le ressentit. Comment Maulana Abdul Majid, dans Tato, il dit, nous devons, c'est quoi? Ah, quand Muhabbat rentrait comme ça dans le cœur, Muhabbat sur Taqaza fait connaître les autres. Informe, il était là. فأما بنعمة ربك فحدث. سأل الله سبحانه أنعم الله عليهم. Dans Niamat, c'est la lumière. Nour. Et ça, Nour là, quand Allah fait nous ressentir la présence de sa Nour là, Nour là, Allah se Nour, et non Allah se tout ce bon sifat là. À force, développe sa Nour là. Faire compétition. Pour faire compétition, vous avez fait Tazkiya, compétition Tazkiya.
Faire l'intention. Comment éliminer tout nos bonnes imperfections, nos bonnes manquements, nos bonnes maladies intérieures. Quand nous trouvons nos malades, qui nous fait? Nous cachons dans nous-mêmes. Nous voyageons avec nous-mêmes. Toute bonne intention, mauvaise, qui peine en relation du tout avec Akhirat, la relation avec Dunya. Nous continuons de transporter ça dans nos consciences. Mais tout bon problème qui arrive à cause ou qui transporte bonne intention néfaste, négative. Prends conscience. Et nous bien. Pour dans nos consciences bonne intention de plus en plus pure. Qui est la relation avec Akhirat. Chaque intention. Et regarde tout bon problème qui finalise et qui peut arriver. Regarde, tu peux avoir bonne intention, tu peux avoir aucun rapport avec Akhirat. Si je peux découvrir ta bonne présence de bonne intention négative, qui peut avoir rapport du tout avec Akhirat, fais Tauba. Fais Tauba et renouvelle l'intention, fais en sorte que sa bonne intention ait un rapport avec Akhirat. Si tu ne pas comprendre ce qui veut dire un rapport avec Akhirat, dis-moi, si vous faites ça, qui peut arriver dans Akhirat. Si vous faites comme ça, qui peut arriver dans Akhirat. Ça, les halal, il y a une option halal, tout halal là. Mais quel est le plus rendement dans Akhirat? Ça, il faut t'accroître là. Ou un autre qui va dire ça au pied là, dit. Je t'accroître, puis, un peu plus bas. Quand Allah il révèle une option plus haute, alors que les autres options halal. Mais ça, une action que Allah plus content. T'as quoi côté? Si vous pas faire, c'est que option quand Allah plus content, vous faites les autres, c'est qui halal. Si on fait là, il y a tawhid dans le comportement là, ou si on a un absent. Et tout ça va un détail comme ça. Quand nous suivons un enseignement clair, nous comprenons une parole qui nous peut dire, nous peut sentir, aïe, c'était mon Dieu, il y a course là-dedans, tout va. Il y a course là-dedans. Inch'Allah, quand Allah donne-nous ça, lumière, qui peut. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de sifat qu'Allah là-dedans. Et dans la lumière, quand lumière pour le crâne, vous développez. Pour le crâne. Il y a là, c'est que vous pensez même, pour un raqib, un gardien vigilant pour dire, c'est que vous pensez là, il n'est pas dans le cadre de tawhid, ça. Subhanallah. Fais Allah sur tasbih alors, Subhanallah. Après, fais sabr. Qui fait, regarde ta niyamat d'Allah qui me donne où elle lumière pour trouver vers. فسبح بحمد ربك واستغفر. Et après, habitué avec sa lumière-là, Inch'Allah, comment? Muhabbat, comme on dit. Muhabbat pour Allah, pour Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et reconnaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, wajibat, Sunnat Muqtada. Après, ben Sunnat qui capable d'être institué, bien rodé, bien découvrir, comme un secret qui peut apparaître. Un cadeau d'abord. Allah lui peut dévoiler son amour. Comment faire arriver jusqu'à nous? C'est l'amour qui lui déverse instant, comme des herbes, des bouquets de lumière en l'honneur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui arrive jusqu'à dans le cœur. Chaque instant. Imagine l'amour d'Allah pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Seulement pour ça, il y a une daroud. Et qu'il y a Allah,
ça l'amour qui peut rester là. Et qui ça l'amour là, il fait un gage pour nous. Nous restons dans ça, l'amour là pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un cadeau pour vous. Alhamdulillah, nous faisons dua. Allez, on a fait dua. On s'appuie par dua. Bismillah. Amin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اس محفل پر اس مجلس پر اپنے خاص فضل کا کرم کا معاملہ فرما یا اللہ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرما یا اللہ اپنے خاص نور کا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے یا اللہ تو عالم الغیب ہے یا ارحم الراحمین ہم سب کی تمام جائز تمنائیں پورا کر یا اللہ ہم سب کی تمام جائز تمنائیں پورا فرما یا اللہ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں یا اللہ ہمارے اس مقصد کو قبول فرما یا اللہ ہمارے اس مقصد کو قبول فرما یا ارحم الراحمین حضرت شیخ کو مکمل صحت عطا فرما یا اللہ ہمارے حضرت شیخ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما یا اللہ تا دیر قائم و دائم فرما یا اللہ اس خانقاہ کو یا ارحم الراحمین اس خانقاہ کو آباد فرما یا اللہ یہاں سے یا ارحم الراحمین یہاں سے چشمے اگنے یا اللہ تیرے ذکر و اذکار کے یا اللہ تیرے نام کا بول بالا ہو یا اللہ تیرے نام کا بول بالا ہمیشہ ہوتا رہے یا ارحم الراحمین اس خانقاہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين